All my dear students, in the previous class we have discussed about the four important colligative properties. So one is relative lowering of vapor pressure and elevation in boiling point and depression in freezing point and osmotic pressure. So, and one more thing, very important law is Henry's law. An important question will ask in the examination. In exam only one important questions ಕೇಳ್ತಾರೆ Henry's law. So state Henry's law and write the mathematical representation for Henry's law ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So here P is equal to kH into X. Here P is partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So here values of Henry's law constant for some selected gases in water. So you are going to start this values. Here values of Henry's law constant. Values of Henry's law constant for some selected gases in water. Important ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು Henry's law ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ temperature and third one is kH. Here kH is the Henry's law constant value, can be expressed in bar. Atmosphere pressure kuda onde bar value. Here the first one is hydrogen, H2. Here mentioned temperature is 293 Kelvin and the Henry's law constant value is 69.16. Next is nitrogen, N2. The temperature is again 293 Kelvin and Henry's law constant value is 76.48 and molecular form and atomic form nitrogen again 303 Kelvin. So and here 303 Kelvin is the temperature and 88.84 Henry's law constant value. And then oxygen, here oxygen is 303 and Henry's law constant value is here 46.82 and then carbon dioxide CO2. So this value is 298 Kelvin. Henry's law constant value is 1.67 and helium, He for helium, and is also here 293 Kelvin temperature and 144.97 is the Henry's law constant value. And argon, argon 298 Kelvin, here 40.3 Henry's law constant value. And one more, methane, CH4, the last one is methane, 298 Kelvin, temperature mentioned here and 0.413. So here, so all of you go through the other column here, gas, temperature and Henry's law constant value in presence of bar. Here hydrogen 293 Kelvin 69.16 and nitrogen 293 Kelvin 76.48 and nitrogen 303 Kelvin 88.84 and oxygen is 303 46.82 and carbon dioxide is 298 1.67 and helium is 293 Kelvin 144.97 and argon 298 Kelvin. So here 40.3 and methane is 298 0.143. So you can go through table column. ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್
ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 144.97 ಇದೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ 0.413 ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಬಹೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಥ್ರೂ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and mixing up of the general at a given temperature and pressure. Nitrogen gas is more soluble in water than helium gas. So which one of them has higher value of KH ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಭಾಳ ಬೇಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಾಳ ಬೇಗ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಲೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಭಾಳ ಬೇಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕೆ ಎಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಲೋಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ and the types of azeotropes. Here in the colligative properties, in the previous class we have discussed about the osmotic pressure. So according to the osmotic pressure here, the pressure to be applied to stop the osmosis. What is osmosis here? The spontaneous movement of the solvent molecules, the spontaneous movement of solvent molecules from solution to the lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ಲು, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ಸು, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಯೋಟೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಯೋಟೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. Azeotropes, that we can call it as the azeotropes or azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Azeotropic mixtures. Clear? A solution which distills over without changing chemical composition. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಹೇಳಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೋ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇಯರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಜನರಲ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ದ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಡ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ which distills over without changing composition is called as the azeotrophs. Azeotrophs are of two types, minimum boiling azeotrophs ಮತ್ತು maximum boiling azeotrophs ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ solvent molecules from solution to lower concentration to the higher concentration with semi permeable membrane, so is called as the osmosis ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. The pressure to be applied to stop the osmosis is called as the osmotic pressure ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ RO ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ by applying the pressure higher than the osmotic pressure to the solution of higher concentration, that we can call it as the reverse osmosis ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Here reverse osmosis used in desalination of sea water. Desalination of sea water ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಯಾಲೈನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು, ಸ್ಯಾಲೈನೇಷನ್. ಸ್ಯಾಲೈನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲೈನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಯಾಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಯಾಲೈನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಜರ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಯಾಲೈನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಸೇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ pressure, that pressure is higher than that of the osmotic pressure in the solution, that we can call it as the reverse osmosis. Its application is desalination of sea water. ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾಕಾಗ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೂಡ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೂರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ colligative properties. The first property is relative lowering of vapor pressure. The first property is relative lowering of vapor pressure. Here the problem is the vapor pressure of the problems. Here problems on relative lowering of Vp. Here Vp for vapor pressure. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸೊ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ the Vp of pure benzene. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. 0.850 bar. A non-volatile solid weighing weighing 0.50 gram. 0.50 gram is dissolved in 39 gram of benzene. Is dissolved in 39 gram of benzene. Is dissolved in 39 gram of benzene. So the bracket, the molecular mass of benzene is the molar mass or molecular mass. The molar mass of benzene is 78 gram mole inverse. 78 gram mole inverse. And vapor pressure of the solution is found to be and Vp of solution is found to be 0.854. Is found to be 0.845 bar. 0.845 bar. What is the molar mass of the solid? What is the molar mass? What is the molar mass of the solid? Here observe here, very important problem ಇದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 0.85 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ a non-volatile solid weighing 0.50 gram is dissolved in 39 gram. Here 39 gram of benzene. Benzene molecular mass ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 78 gram mole inverse ಇದೆ. The vapor pressure of solution is found to be 0.845 bar ಬರುತ್ತೆ. What is the molecular mass? What is the molar mass of solid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. Here relative lowering of vapor pressure ಅಂದರೆ the ratio of the vapor pressure of the solution and the solvent or pure solvent to the solution. The ratio of the vapor pressure of the pure solvent to the solution is the relative lowering of vapor pressure. Its formula is ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ P0A
minus P naught divided by P naught A and divided by P naught A. Here, what is the P naught A? This is the partial pressure of the pure solvent. Partial pressure of the pure solvent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So where this is called as P ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. This is called as P ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here WB into MA divided by so ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ WA into MB ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. MB where this is MB is the here MB is the molecular mass or molar mass of the solute. This A is called as solvent. This A is called as the solvent. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. partial pressure of the solution is ಇಲ್ಲಿ 0.850 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is called the pure solvent. ಸಾಲ್ವೆಂಟಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.850 ಬಂದಿದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.845 ಅಂತಿದೆ. 8.45 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ 0.850 minus 0.845 divided by 0.850 ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ WB ಇಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.50 ಗ್ರಾಮ್ ತಾನೆ. 0.50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. This is called as 0.50 into MA. MA is the molecular mass of solvent. Solvent ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಸಿನ್. molecular mass of solvent ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಸಿನ್ ತಾನೆ. ಬೆನ್ಸಿನ್ molecular mass ಎಷ್ಟಿದೆ? 78. This is 78 divided by WA. WA is called what here? So weight of solvent. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 39. ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ 0.50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟು 39 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 78 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಿಲ್ಲ 39 ಇಂಟು MB ಬರೀಬೋದಾ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? MB. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? MB ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿ? 0.50 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 78 ಇಂಟು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? 0.850 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓಕೆ 39 ಇಂಟು 0.850ದಲ್ಲಿ 0.45 ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. 0.05 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0.005 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 170 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 170 ಗ್ರಾಮ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ ಮಾಸ್. ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾವು ಯೂನಿಟನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? kg/m³ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್/cm³ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಗ್ರಾಮ್/cm³, kg/m³ ಅಂತ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ next problem on elevation in boiling point. So next problems elevation in boiling point. So elevation in boiling point ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೆಬಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ the boiling point of a solution of 0.1050 gram of a substance
of a substance in 15.84 gram. In 15.84 gram of ether, 84 gram of ether was found to be here was found to be 0.1 degree Celsius. 0.1 degree Celsius was found to be 0.1 degree Celsius higher than that of ether. 0.1 degree Celsius higher than that of 0.1 degree Celsius higher than that of ether. Higher than that of ether. What is the molecular weight of substance, or what is the molecular mass of substance? What is the molecular mass of the substance? What is the molecular mass of the substance ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ, the boiling point of a solution of 0.50 and given one more ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, given value given 2.02. So kg 2.01 sorry. So therefore the given kb value given, kb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ boiling point constant. Here kb is the boiling point constant. Kb is equal to 2.02 kg kilogram mole inverse. This is called as the kb. So boiling point constant ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, here a boiling point of a solution of 0.1050 gram of substance. ಇದು weight of substance WB ಕೊಡ್ತು. Dissolved in 15.8 gram of ether is solvent. This is for WB ಆಯ್ತು. ಇದು इसका WB ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು weight of ಯಾವುದಿದು WB. This is called as MA solvent. This is called WB for weight of solute. ಇದು molecular mass of solvent of ether was found to be temperature is 0.1. ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ 0.1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is delta TB value. Is called as the 0.1 value. 0.1 value delta TB value ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. And constant value is here, KB value is 2.02 kg per mole inverse ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು molecular mass ಸಿಗುತ್ತಾರೆ KB, MB is equal to here KB into WB into 1000 divided by delta TB into WA. Delta TB into WA. Clear? Where WB is the weight of solute, WA is the weight of solvent. Solute ಮಾಡಬಹುದಾ ಈಗ ನೋಡಿ. KB is the boiling point constant 2.02 into WB. WB ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 0.1050 into 1000 into 1000. Clear? And temperature delta TB ಹೇಳಿದ. delta TB is the temperature difference between the pure solvent and the solution. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು? delta TB is equal to T0B minus TB ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Is the temperature difference between the pure solvent and the solution. It is a temperature difference between the pure solvent and the solution is called as the delta TB ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. delta TB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಿದ್ರು? 0.1 ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೇ ಹೈಯರ್ ಅಂತ. 0.1 into WA. So WA is called 15.84. ನೋಡಿ. So very clear. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we will get the final answer is 133.9 gram per mole. 133.9 gram per mole inverse. This is the molecular mass. What is the molecular mass or molecular weight of the substance that ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ. So therefore this will be the MB is equal to 133.9 gram per mole inverse. This will be the molecular mass or molecular weight of the substance. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್. the correct final answer with unit. ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 12 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು. ಸೊ ಏನು ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆ ಬಿ ವಾಟ್, ಕೆ ಬಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. 1000 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 kg ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿ ಜನರಲಿ ನೋಡಿ ಬರುವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Depression on FOP means is freezing point. Depression on freezing point. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೂರೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ a solution containing 18 gram of non-volatile, a solution containing 18 gram of a solution containing 18 gram of non-volatile non-electrolyte, a solution containing 18 gram of non-volatile non-electrolyte solute dissolved in 200 gram of water, freezes at 272.07 Kelvin, 7 Kelvin. Calculate the molecular mass of the solute. Calculate the molecular mass of the solute. Calculate the molecular mass of the solute given Kf is equal to 1.86 Kelvin kg mole per inverse, and freezing point of water is equal to 273 Kelvin. ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2018 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2018 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ solute dissolved in 200 gram of water, freezes at 272 or 270, okay, 272.07 Kelvin.
Calculate the molecular mass of solute given values Kf is equal to Kf is the freezing point constant. Kb ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, Kf ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Say for 1.86 Kelvin kg per mole inverse and freezing point is of water 273 Kelvin. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Here the problem is solution Mb is equal to Kf into Wb. Kf into Wb into 1000 divided by delta Tf into Wa. It's very clear. This Kf is the freezing point constant. Wb is the weight of solute 18 gram. Weight of solute clear, and he has a 1000. Delta Tf is the temperature, freezing point temperature. The freezing point temperature difference between the freezing point difference between the general ಅಲ್ಲಿ boiling point ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ the freezing point difference between the pure solvent and the solution. It is the difference between the freezing point of the freezing point temperature of the pure solvent and the solution. Pure solvent and the solution ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Wa is the weight of solvent. Clear? ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ delta Tf is equal to T0 F minus Tf ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. T0 F is a pure solvent, ಇದು solute, pure solvent and the solution. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. solvent 272 ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 272.07 minus 273 minus 272.07 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ get 0.93 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. This is called as the 0.93 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 0.93 ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200 gram of water fills at 272.07 ಅಂತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ the freezing point of water is 273. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ delta Tf is equal to T0 F minus Tf ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 273 minus 272.07 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.93 ಬರುತ್ತೆ. 0.93 is 0.93 is the freezing point value. This 0.93 is the delta Tf value ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ T is equal to Kf ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ Kf ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1.86 into Wb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 into 1000 divided by delta Tf ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ 273 minus 272.07 ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ Tf is equal to T0 F minus Tf ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ T0 F ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ 273 minus 272.07 ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 0.93 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು Wa is called 200. Wa is called as the 200. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 180 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 180 gram per mole inverse. You get the answer. Therefore, delta will be Mb is equal to molecular mass. So, calculate the molecular mass of a solute ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ therefore Mb is equal to 180 gram per mole inverse. That's all. Clear? Same problem. Boiling point ಗೂ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ KB ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ KF ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ F ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ B ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಮೂವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಬಿಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ಕು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವುದು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೈಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the solutions containing or having the higher osmotic pressure than with respect to condition, then with respect to all ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಲೋಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಪೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಜನರಾಗಿ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್, the solutions which contains higher osmotic pressure with respect to all conditions, with respect to others. The solutions which containing higher osmotic pressures with respect to others, that we can call it as hypotonic. Hypo and the solutions containing lower osmotic pressure with respect to others. Isotonic are the solutions containing same osmotic pressure. The solutions containing the same osmotic pressure with respect to others. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದು ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮೂರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಮೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ 4 ಮೇಲೆ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, 200 cm³ of an 200 cm³ of an aqueous solution of protein, aqueous solution of protein, aqueous solution of protein. So 200 cm³ of an aqueous solution of protein contains 1.6 gram of protein, 1.26 gram of protein, sorry, 1.26 gram of protein, 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of the solution at the osmotic pressure of the solution at the osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is found, 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power of -3 bar. Calculate the molar mass of the protein. Calculate the molar mass of the protein. Calculate the molar mass of the protein ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 cm³ of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of the protein, and then the osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is found to the 2.57 into 10 to the power -3 bar pressure. Calculate the molar mass of the protein ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ pi is the pressure, formula WB into pi RT, sorry, WB/RT, 3RT divided by volume ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ mv into p, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪೈ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, WB is the weight of solute ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, R is gas constant, T is temperature and V is volume, decimeter cube ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸರಿ, dm³ is called ಡೆಸಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಸಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಡೆಸಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ DCm³ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು MB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MB is called as, ಅದನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಗ. ಸೊ MB is called as the molar mass or molecular mass of the solute and V is the volume. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ. ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 2.57 into 10 to the power of -3 is equal to so WB weight 1.6, gas constant value is given, so 8.314 the constant value ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ 0.083 ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, R is equal to 0.083 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1.26 into 0.083 into temperature 300 Kelvin. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ is 300 Kelvin and this m is question mark into 200 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ 0.2 ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 200 ಇಂದ 0.2 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ 200 cm³ ನ
we can convert it to 0.2 liter. 0.2 liter. ಲೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 200 cm³ is converted into the 0.2 liter. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ 1 liter is equal to 1000 cm³. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 200 cm³ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ into 0.2 liters ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 61.039 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಫಾರ್ MB is equal to ಲೈಕ್ ನೋಡಿ MB ಬೇಕಾದರೆ MB ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿರಲಿ MB is equal to ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು MB is equal to ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ 1.26 into 0.083 into 300 divided by ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ 2.57 into 10 to the power of minus 3 into 0.2 ನೋಡಿ ಇದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 61 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ 61 ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 61.039 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು, ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಈಗ ಈ 4 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.